قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نبی الرحمت و نبی التوبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں رحمت کا نبی ہوں اور توبہ کا نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے، پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب عالمین یہ صیغہ ہے اس میں اللہ کا، اور یہ جمع ہے عالم کی، یعنی جس کے ساتھ کسی چیز کی پہچان حاصل کی جائے، اور ماں سوا اللہ کے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے باہر نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے باہر نہیں۔ اس کی دلیل آپ کو میں قرآن مجید سے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے حبیب کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب عالمین یہاں بھی ہے، عالمین وہاں بھی ہے، تو پتہ چلا کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں مصطفیٰ رحمۃ للعالمین ہے۔ اب رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پانی ایک بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد دینا یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہوا عطا کی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن ان رحمتوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کاملہ میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ باقی جتنی بھی رحمتیں ہیں ان میں زحمت کا پہلو پایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اگر یہی رحمت پانی اگر مطابق ہو ضرورت کے تو یہ وہ رحمت ہے، اگر یہی پانی سیلاب کی شکل اختیار کر لے تو پھر زحمت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے، انسان اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اگر یہی اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو تو ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، لیکن یہی اولاد نافرمان ہو جائے تو انسان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح ہوا ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، اگر ہوا نہیں ہوگی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ نے کچھ دن پہلے واقعہ سنا ہوگا مریم میں جو ہوا کہ کتنے آدمی وہاں مارے گئے، مطلب وہاں آکسیجن نہیں تھی، ہوا نہیں تھی، تو پتہ چلا ہوا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ اگر یہی ہوا ضرورت کے مطابق ہو تو پھر رحمت، اگر یہی ہوا طوفان کی شکل اختیار کر لے تو پھر زحمت بن جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ جتنی بھی رحمتیں ہیں وہ بالآخر زحمت کا شکار ہو سکتی ہیں، ان میں زحمت کو پہلے پایا جا سکتا ہے، لیکن قربان جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کاملہ پر، جو رحمت ہی رحمت ہے جس میں زحمت کا کوئی پہلو پایا ہی نہیں جاتا۔ ارے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی کیا مثال دوں کہ میرے حضور نے تو طائف میں جو انہوں نے آپ پر ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نہ صرف معاف فرمایا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی۔ جب وہ آپ پر ظلم کر رہے تھے اس وقت پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے پیارے حبیب آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیے، میں ان پر ایسا پہاڑ گراتا ہوں کہ یہ رضا رضا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن میرے حضور فرماتے ہیں نانا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ حضور نے ان کو نہ صرف معاف کیا، ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، حضور فرماتے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے میں ان کا کتنا خیر کا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ہماری اولاد کا ہمارے ساتھ ایک جسمانی تعلق ہے، اگر ہماری اولاد کو تکلیف ہونا تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے ساتھ ایک تعلق روحانی ہے، روحانی تعلق ہے، جس طرح اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غاروں میں جا کر روتے ہیں کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اب درد ہاتھ میں ہو رہا ہے لیکن آنکھ رو رہی ہے، درد پاؤں میں ہو رہا ہے آنکھ رو رہی ہے، درد سر میں ہو رہا ہے آنکھ رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس آنکھ کا تعلق اس جسم سے ہے، جس جسم سے تعلق اس عضو کا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے ساتھ تعلق ہے کہ جس اللہ کے ہم بندے ہیں اسی اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رحمت ہیں۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں جتنے بھی انبیاء آئے، تو اس وقت جب لوگوں نے ان کی نافرمانی کی، ان کی باتیں نہ مانی، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے 950 سال تبلیغ کی، آپ کی تبلیغ سے صرف 70 یا 90، بعض روایت میں 90 آتا ہے، بعض میں 70 آتا ہے، اتنے آدمی مسلمان ہوئے۔ آپ اکتا گئے جب لوگوں سے، آپ نے اس وقت فرمایا کہ قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آپ فرماتے ہیں کہ مالک روح زمین پر کوئی بھی کافر نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، آپ فرماتے ہیں جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جانے اور رب جانے۔ حضرت
ईसा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आप फरमाते हैं कि मालिक अगर तो उनको अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, अगर तो उनको माफ़ कर दे तो तू गालिब हिकमतों वाला है। पता चला कि तमाम अंबिया नेकों को अपनी तरफ ले रहे हैं, लेकिन गुनहगारों के बारे में कह रहे हैं कि जो अल्लाह चाहे उनके साथ करे। अरे कुर्बान जाऊँ मेरे नबी पर, कुर्बान जाऊँ आमिना के लाल पर। जब बारी हुजूर अलैहिस्सलाम की, आपने ये नहीं फरमाया कि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। आपने ये नहीं फरमाया फमन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। आपने ये नहीं फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ना, अरे मुसलमान दिल पर हाथ रख के जवाब सुन। हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं अत्तालिहून ली वस्सालिहून लिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मालिक नेक लोगों को तूने उनकी नेकियों की वजह से बख्श ही देना है, लेकिन जो गुनाहगार हैं, बदकार हैं, उनको मेरे हवाले कर दे। अरे कुर्बान जाऊं हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत पर। अरे सलाम उस पर, शायर कहता है हुजूर की रहमत को देखकर, कहता है कि सलाम उस पर जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर जिसने कहा गुनाहगार मेरे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुनाहगारों की निस्बत अपनी तरफ की। अल्लाह ताला से फरमाया मालिक गुनाहगारों को मेरे हवाले कर दे कि इनकी शिफात मैं करूँगा। अब नुकाते रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत के नुक्ते कि जब बारिश होती है उस वक़्त घड़े में पानी कम जमा होता है और दरिया में पानी ज़्यादा जमा होता है, समंदर में और ज़्यादा जमा होता है, लेकिन मीनार खाली रहता है। पता चला बादल मुंह देख कर बरसता है क्या, लेकिन बादल के देने का अंदाज एक है, जो लेने वाले हैं उनके अंदाज मुख्तलिफ हैं। अब इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम सरापा रहमत बनकर तमाम के लिए आए हैं, लेकिन अबू जहल जैसे आगे से अकड़ गए, महरूम रह गए। हज़रत बिलाल ने अपना दामन फैला दिया, वो भरपूर हो गए। पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रहमत का देने का अंदाज तो एक ही है, लेकिन लेने वालों के अंदाज मुख्तलिफ हैं। अब जब हम किसी पर काबिज आ जाते हैं, हम पर किसी ने जुल्म किया हो, हम पर किसी ने ज्यादती की हो, हमने उससे बदला लेना हो, तो फिर हम क्या करते हैं? जब हमारे पास कुव्वत भी हो, ताकत भी हो, हम सब कुछ कर सकते हो, उस वक्त हम उससे भरपूर बदला लेते हैं। क्यों? उसने हमारे ऊपर जुल्म किया था, सितम किया था, हम उससे बदला लेते हैं। लेकिन कुर्बान जो हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत पर, फतह मक्का के मौका पर आपके पास इख्तियार भी था, सब कुछ कर भी सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी जान के दुश्मनों को, खून के प्यासों को इरशाद फरमाया इज़हबू फ़अंतुमुल तुलक़ा। हुज़ूर फरमाते हैं तुम चले जाओ, तुम आज़ाद हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने अपने भाइयों को माफ़ फरमा दिया था। आपने अपने भाइयों को माफ़ करके एक मिसाल कायम कर दी थी कि उनके भाइयों ने इतना जुल्म और सितम किया, इतना रुलाया, लेकिन उसके बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ़ कर दिया। वो क्यों? कि उनके भाई थे। भाइयों की तरफ दिल में होती है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने भी कहा था ना कि भाई भाइयां दे दर्द मनांदे ते भाई भाइयां दियां बावां, भाई भाइयां दे दर्द मनांदे ते भाई भाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। पता चला भाई का एक रिश्ता होता है। भाई को माफ़ कर देना कमाल है, लेकिन कमाल तो ये है जब सामने खून के प्यासे हों, जानी दुश्मन हों, लेकिन आप बदला लेने पर काबिल भी हों, उसके बावजूद उनको माफ़ कर देना, ये बात होती है। हुजूर ने उसके बावजूद आप उनसे बदला ले भी सकते थे, इख्तियार भी रखते थे, लेकिन अपनी रहमत के सबब फरमाया इज़हबू फ़अंतुमुल तुलक़ा। हुजूर ने फरमाया तुम चले जाओ, तुम आज़ाद हो। मैं क्या क्या मिसाल दूँ हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत की। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफिरों की तरफ कंकर फेंके, उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए हबीब वमा रमैता, आपने नहीं फेंके, इज़ रमैता, जब आपने फेंके, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन वो अल्लाह ताला ने फेंके। अब देखिए कि जो भी किसी से मोहब्बत करता है ना, मुहिब होता है, उसकी ये तमन्ना होती है कि मेरे महबूब की ज़ात पर कोई दाग ना आए, मेरे महबूब पे कोई उंगली ना उठाए। वो कहता है कि जो जुर्म मेरे महबूब पे लगने वाला है वो मुझ पे लग जाए, लेकिन मेरे महबूब को कोई कुछ ना कहे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये देखा, अल्लाह ताला जानता था कि लोग ये कहेंगे अरे ये नबी रहमत के दावे करता है लेकिन फेंकता पत्थर है। उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये गवारा नहीं किया कि मेरे हबीब की रहमत पर कोई धब्बा लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी निस्बत अपनी तरफ मनसूब की। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता, कि हबीब आपने नहीं फेंकी, इज़ रमैता, जब आपने फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन वो अल्लाह ने फेंकी। अब देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत पर धब्बा लगना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत पे कोई हाथ उठाए, ये अल्लाह ताला को भी मंजूर नहीं था। अब देखिए आपके सामने मैंने जो कहा कि अना नबियुर रहमती व नबियुत तौबा,
اب नबी रहमा की कुछ तफसील आपके सामने पेश कर दी है। नबी तौबा की चंद बातें अर्ज़ करके इजाज़त तलब करता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि अना नबी तौबा, मैं तौबा का नबी हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई उम्मती किसी वक्त भी, किसी हाल भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, गुनाह कर बैठा है, जुल्म और सितम कर बैठा है, लेकिन उसके बावजूद जब भी अल्लाह की बारगाह में आए, हुजूर का वास्ता दे, अल्लाह तबारक व तआला उसको ना सिर्फ माफ़ फरमाता है बल्कि कुरान मजीद में आता है युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। रब फरमाता है कि जब बंदा सच्चे दिल से, सिद्के दिल से मेरी बारगाह में तौबा करता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ उसके गुनाह माफ़ फरमाता है बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। कितना बड़ा इनाम है यार। जितने भी इंसान ने ज़िंदगी में गुनाह किए होंगे, जितने भी जुल्म सितम किए होंगे, अल्लाह ताला तमाम को ऐसे हो जाएगा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है, तमाम को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा, बल्कि उन तमाम जितने भी गुनाह हुए उन तमाम को नेकियों में तब्दील कर देगा। यार अल्लाह ताला फरमाता है मेरी बारगाह में कोई आए तो सही, हम तो मायल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। यार रब फरमाते हैं मेरी बारगाह में आओ, मुझसे मांगो, मुझे अच्छा लगता है। कभी आप ट्राई तो करें, कब जब सभी लोग सोए हुए हैं, रात का वक्त हो, आप अकेले में तन्हाई में उठो, वुज़ू करो, वुज़ू करके रब की बारगाह में पेश हुओ, 2 नवाफिल पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़ गिरा कर रो कर दुआ करो। अरे जो वो नफल 2 मकाम रखते हैं ना, वो शायद तेरे रोज़ाना के फ़र्ज पढ़ना भी मकाम नहीं रखते। यहाँ पर फ़र्ज़ों की अदायगी नहीं देखी जाती, यहाँ पर नीयत पे डिपेंड करता है। नीयत कैसी है? अच्छी नीयत लेकर अल्लाह की बारगाह में सिद्के दिल से जब आदमी तौबा करता है, उस वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता देकर जब आदमी तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। अरे हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। दिल तो क्या चीज़ है, हम रूहों में उतरे होते। दिल तो क्या चीज़ है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। दिल तो क्या चीज़ है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। और हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। साहिब ये बेवफाई है। सुबह के वक्त अजान होती है, हम सोए होते हैं, जोर की अजान होती है, बिजनेस में मसरूफ़ होते हैं, असर की अजान होती है, काम काज में लगे होते हैं, शाम की अजान होती है, खाने पीने में लगे होते हैं, इशा की अजान होती है, सोए होते हैं, टीवी पे होते हैं। इससे बड़ी बेवफाई क्या हो सकती है यार। उसके बावजूद भी अल्लाह ने कभी हमारा रिज़्क़ नहीं बंद किया, कभी सूरज को ये नहीं कहा कि इसके आंगन में तेरी रोशनी नहीं जानी चाहिए। अरे वो अल्लाह फिर भी दे रहा है। फिर यही कहना चाहिए कि हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो कुछ सुनाया उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी शेर पढ़ कर इजाज़त तलब करता हूँ कि ज़िंदा रहो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, ज़िंदा रहो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे।